सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस वीडियो का द्वारा आपको देखने के लिए मौका मिला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம்। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। இந்த வீடியோ மூலமா உங்களை பார்ப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்। हम पिछले महीना देखा परमेश्वर बोलता है आप देखेगा आप समझेगा। நம்ம கடந்த மாதத்துல பார்த்தோம், கர்த்தர் சொன்னாரு நீங்க பாப்பீங்க, நீங்க புரிந்து கொள்வீர்கள்। इसलिए हम ये सप्ताह आपको बीच में मैं रखा। परमेश्वर एक काम शुरू करेगा तो अंत तक विश्राम नहीं लेगा। हम समझने के लिए பார்த்தோம்। हम இதனால கடந்த மாசம் ஒரு சில வார்த்தைகள் முன்னாடி வச்சேன்। கர்த்தர் ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சாருன்னா அது என்ன பண்ணாரு, அவரே முடிச்சு வைப்பார்। நீங்க பயப்படலாம் வேண்டாம், கண்டிப்பா அதை என்ன பண்ணுவார், செய்வார்। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए इस तरीका हम प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए हम देखा परमेश्वर हमारा बीच में एक काम कीजिए, एक काम शुरू कीजिए, एक दिन परमेश्वर एक काम शुरू कीजिए परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हम இதனால பார்த்தோம், இதனால நம்ம ஜெபிக்க கூட இப்படி கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜெபிக்கலாம்। கடவுளே ஏசப்பா எங்க நடுவில் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு அற்புதமா ஆரம்பிங்க ஆண்டவரே, அது எங்க வாழ்க்கையில ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம்। நம்ம முடிகிற விஷயத்தை பத்தி கவலைப்படா, கடவுள் என்ன பண்ணார், अद्भुतमा முடிச்சு வைப்பார்। इसलिए आपको बीच में आप परमेश्वर अद्भुत कम शुरू कीजिए बोलने के बाद में कुछ भी चिंता नहीं चाहिए। परमेश्वर पूरा अंत तक करेगा। हम मालूम होना चाहिए। हम पिछले महीना देखा। इसलिए आपको बीच में, आपको काम में, आपको घर में, आपको जगह में कोई आपके लिए परमेश्वर कितना काम शुरू किया, पूरा परमेश्वर अंत करेगा। परमेश्वर के हाथों में आप छोड़ दीजिए, परमेश्वर सबको आशीष करेगा। இதனால உங்க வாழ்க்கையில, உங்க குடும்பத்துல, உங்க ஊழியத்துல, நீங்க இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் பரமேஸ்வர் எந்த வேலையை ஆரம்பிச்சாலும் அந்த வேலையை நிச்சயமா அவரே முடிப்பாரு। அதனால அவர் கையில அதை விட்டுருங்க, அவர் அதை பார்த்துப்பாரு। முடிக்கிறது அவருடைய கையில இருக்கிறது। அவர் ஆரம்பிச்சாருன்னா அவர் கண்டிப்பா அதை என்ன பண்ணாரு, முடிப்பார்। நம்ம ஆரம்பிச்சா கூட ஆண்டவர் கையில போய் நம்மள சமர்ப்பிக்கும் போது அவர் தான் நமக்கு என்ன பண்றாரு, முடிச்சு காட்டுறாரு। அதனால நீங்க என்ன பண்ண, அவர் கையில என்ன பண்ண கொடுத்துருங்க। इस महीना हम देखने के लिए बात ये है, परमेश्वर हमारा बीच में काम करने के लिए हम क्या करना चाहिए। இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான்। கடவுள் ஏசப்பா நம்ம நடுவுல அற்புதங்களை செய்யணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்। जोशुआ किताब में 3 अध्याय में 10वां वचन आप पढ़ेंगे, पढ़ने के समय आपको समझ सकता होगा। परमेश्वर बोल रहा है जोरदार नदी पार करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है आप जाओ। कितना मुश्किल बात है। जोरदान नदी अभी तक रुक नहीं किया। जोरदान नदी चलते रहता है, स्पीड के साथ चलते रहता है। पार करने के लिए कोई आदमी को ताकत नहीं। कितना लोग सोच रहा है, हमको मालूम नहीं कि जाने के बाद में एक स्विमिंग करके जा सकता है। इसलिए जो है कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उसका नदी का स्पीड ज्यादा हो रहा है। इसलिए पार करने के लिए मौका नहीं। जोरदार नदी पार में देखने वाला सारा लोग समझ सकता है ये नदी पार करने के लिए हमको ताकत है, मैं क्या करना। परमेश्वर बोल रहा है जाओ। हम कैसे जाऊंगा, कैसे पार करूंगा, हमको मालूम है। इसलिए सोचते रहता है। परमेश्वर को वचन आने के बाद में क्या होगा। जोशुआ के पास परमेश्वर बोल रहा है आप जाओ। जोशुआ किस प्रकार अपना परमेश्वर दिया वचन दूसरा लोगों को बोलने के समय क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। जोशुआ के पास जितने अपना आसपास रखने वाला लोगों को, नजदीक के पास रखने वाला, हमारा पास रखने वाला लोगों को बोलने के समय में वो लोग क्या सोचेगा, क्या भरोसा रखेगा, कैसे जाऊंगा। इसलिए ज्यादा टेंशन होने वाला बात हूँ। लेकिन भी सब लोग इकट्ठा करके जोरदान नदी के पास आया। परमेश्वर उनका कोशिश देख करके अद्भुत काम किया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमको दिया हुए वचन के लिए हम कोशिश करेगा तो परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करेगा। इस महीना हम देखने के लिए बात तो नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है आपको कोशिश
देखने के बाद में परमेश्वर का अपना तरीके में परमेश्वर काम कर रहा है। आपको कुछ भी कोशिश नहीं किया तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। बिना कोशिश कुछ भी आपको पास अद्भुत काम नहीं आएगा। इसलिए कम कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर जो वचन दिया, परमेश्वर आपको पास जो बोला उसके अनुसार हम कोशिश करना चाहिए। கடவுள் ஏசப்பா நம்ம மடவுல என்ன வார்த்தையை தந்தாரோ அந்த வார்த்தையை அப்படியே என்ன பண்ணணும், செய்வதற்கு முயற்சி எடுக்கணும். அந்த முயற்சியை கடவுள் பார்த்து அற்புதங்களை என்ன பண்றாரு, செய்யறாரு. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த சூழ்நிலையை. நம்ம ஒன்றும் தண்ணி அடிச்சு டைவ் அடிச்சு ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம் போக முடியாது. நல்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்குது. கடவுள் சொல்றா நீ போன்ட்டு. எப்படி மற்றவங்கிட்ட சொல்லணும்? மற்றவங்கிட்ட சொல்லும் போது எப்படி சொல்ல முடியும்? அதை அவங்க எப்படி ஏத்துப்பாங்க? அவங்க கடந்து போகணும்னா போட்டுல எதுவுமே இல்லை, எப்படி நம்ம அதை கடந்து போவோம்? இப்படி யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்கல்ல அந்த சூழ்நிலை. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சேர்ந்து நம்ம கடந்து போவோம் அப்படின்னு அதை என்ன பண்றாங்க, கடந்து போக வாராங்க. கர்த்தர் அவங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யறாரு. நம்ம இந்த மாசம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான். நீங்க உங்க முயற்சியை பார்த்து கர்த்தர் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவார், அற்புதங்கள் செய்வார். ஏதாவது கர்த்தர் வசனம் கொடுத்துட்டாருன்னா அதுக்காக அவங்க நல்லா முயற்சி போடுங்க. கர்த்தர் உங்களை என்ன பண்றாரு, ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको वचन दिया, उस वचन के अनुसार सब अच्छा से कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके बीच में जरूर अद्भुत काम करेगा। कम समझ नहीं पाए बात तो ठीक है। कोशिश का मतलब भी है, कोशिश करने वाला मन में विश्वास के, कोशिश करने वाला मन में इच्छा है, ये कैसे ये करना चाहिए, ये करने के लिए हमको ताकत है, इसलिए क्या करेगा, कोशिश करेगा। परमेश्वर देख रहा है ये कोशिश का रूप में, कोशिश का पैकेज का अंदर ज्यादा है, इसलिए परमेश्वर देख करके अद्भुत काम कर रहा है। நம்ம முயற்சி பண்றோம்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா, நம்மகிட்ட விசுவாசம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நம்ம முயற்சி பண்றோம்னா நமக்குள்ள விருப்பம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் கர்த்தர் பார்க்கிறார். அந்த முயற்சிங்கிற அந்த பேக்கேஜுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குதுங்கிறத கர்த்தர் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மள என்ன பண்றாரு, ஆசீர்வதிக்கிறார். முயற்சி வெறுமனே இப்போ விசுவாசம் இல்லாம முயற்சி யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க. என்கிட்ட விசுவாசம் நிறைய இருக்குது ஆனா நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விசுவாசம் இல்லைன்னு அர்த்தம். எனக்கு அது செய்யணும்னு ஆசை இருக்குதுன்னு அர்த்தம், ஆனா என்ன பண்ணணும், முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஆசை இல்லைன்னு அர்த்தம். कुछ लोग बोल रहा है कि हमको विश्वास के बोल रहा है लेकिन भी कोशिश नहीं किया, इसका मतलब भी है उनका पास विश्वास नहीं है। कोशिश करेगा तो मतलब भी है उनका पास विश्वास के हम समझने के लिए चाहिए। परमेश्वर अपना कोशिश, परमेश्वर के बीच में आप करने वाला सारा कोशिश परमेश्वर आपका बीच में जरूर अद्भुत काम रूप में पढ़ लेगा। நீங்க கடவுளுடைய முன்னிலையில செய்கிற எல்லா விசுவாசங்களையும் கர்த்தர் என்ன பண்றாருன்னா, ஏசப்பா என்ன பண்றாருன்னா அதை ஒரு அற்புதமாக உங்க வாழ்க்கையில மாற்றி கொடுக்கிறார். இதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. இது மேல நீங்க நம்பிக்கை வைங்க. கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார், கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். இந்த மாசம் முழுவதும் உங்களுக்கு अद्भुतங்கள் செய்வார். इसलिए आप विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा, चलते रहेगा, आपको पास रखेगा, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर हमारा बीच में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आमीन। परमेश्वर अच्छा है, கடவுள் நல்லவர், இயேசுப்பா நல்லவர். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம், கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.